નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત અને સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી. આપણે શરૂઆત કરીએ રાજકોટથી. તો રાજકોટની નામાંકિત ડોળકિયા સ્કૂલના 3 બાળકો શાળા છૂટ્યા બાદ પણ ઘરે નથી પહોંચ્યાનો સમગ્ર મામલો છે. 3 બાળકો ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થીઓ હતા. ક્લાસરૂમમાં તોફાન કરતા હતા અને ક્લાસમાંથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા અને તે બાદ વિદ્યાર્થીઓ શાળામાંથી જ નીકળી ગયા અને સ્કૂલ દ્વારા વાલીઓ સાથે વાતચીત કરી હતી. વાલીઓનું મીડિયા સમક્ષ હૈયાફાટ રુદન. સાંજે 5:30 કલાકે શાળા છૂટીને 2 કલાક બાદ પણ બાળકો ઘરે ન પહોંચતા વાલીઓ શાળાએ પહોંચ્યા હતા. રાજકોટ તાલુકા પોલીસ મથકે 3 વિદ્યાર્થીઓ શાળાની બહાર નીકળતા હતા તેવા સીસીટીવી વિડીયો સામે આવ્યા છે. ત્યારે હાલ જૂનાગઢ પહોંચી ગયા હોવાનું પણ વાલીઓને જાણવા મળ્યું છે. જૂનાગઢ પોલીસ દ્વારા વાલીઓ સાથે વિડીયો કોલ કરાવી અને બાળકોની ઓળખાણ કરાવ્યા બાદ બાળકો મળ્યા અને તે બાદ બાળકોના પરિવારના આંખોમાં આંસુ હતા. ખુશીના આંસુ છલકાઈ ગયા હતા. બાળકોના વાલીઓ દ્વારા પોલીસ અને મીડિયાનો આભાર માન્યો હતો. સાથે લાખો રૂપિયાની તોતિંગ ફીઓ લેતી ધોળકિયા સ્કૂલ ઉપર કડક કાર્યવાહી કરવાની વાલીઓએ માંગ કરી છે. मेरा नाम रविंद्र गोसाई. रविंद्र भाई, आपके बच्चे थे वो गुम हो गए थे स्कूल में शायद 3। हाँ सर, वो 3:30 बजे मेरे भाई का लड़का था अमित गोस्वामी करके, वो स्कूल की बेदरकारी के हिसाब से या फिर वो प्रेशराइज करके उसको कुछ बोला होगा और वो वहाँ से 3 लड़के निकल गए थे. तो जब हम स्कूल पहुँचे तो पहले तो उसने कुछ हमें बताया नहीं कि भाई किस वजह से गए. पहले फ़ोन पे ऐसा बोलते हैं कि भाई वो चॉकलेट खा रहे थे तो शिक्षक ने बोला, उसके बाद निकल गए. हमें भी स्कूल में बहुत टाइम तक बिठा रखा, वहाँ पे कुछ बताया नहीं. कोई ट्रस्टी मिलते हैं नहीं, कोई स्कूल संचालक मिलते हैं नहीं, सिक्योरिटी नहीं थी. गेट से बच्चे वो सीसीटीवी में देखे तो सब जा रहे थे बच्चे, कोई रोकने वाला है नहीं, पूरा गेट खुला है. ऐसे ही 3 बच्चे निकल जा रहे हैं. तो ये स्कूल की बहुत बड़ी बेदरकारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सिक्योरिटी नहीं रखते. आज ये 8th स्टैंडर्ड वाले लड़के थे, कल 2nd वाले निकल जाएंगे, 1st वाले निकल जाएंगे. क्या करोगे? इतने छोटे बच्चे को वापस भी नहीं ला सकते. बच्चे अभी जूनागढ़ से मिले हैं, क्या आपसे बात हुई? क्या हुआ? हाँ, वो वीडियो कॉल के माध्यम से वहाँ से बात करवाई है. और कैसे पहुँचे वो तो पता नहीं, वहाँ पे स्कूल से जूनागढ़ कैसे पहुँच गए, पर अभी मिल गए और वीडियो कॉल पे हमने देखा है कि वो बैठे हुए हैं. स्कूल के ऊपर कैसी कार्यवाही होनी चाहिए? स्कूल के ऊपर सख्त सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूल की फर्स्ट बेदरकारी है. ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए. किसी का भी लड़का लड़की क्यों निकल जाए, बिना सिक्योरिटी का स्कूल होने ही नहीं चाहिए. 3 लड़के निकल रहे हैं, फर्स्ट दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में, तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं वहाँ. नीरज राजगौर. नीरज में क्या आपके 3 बच्चे गुम हुए थे? क्या मेरे रिलेटिव है, उसके 3 बच्चे गुम हो गए थे और स्कूल में से कुछ 4:30 बजे निकल गए थे, लेकिन स्कूल वालों ने इन्फॉर्म किया करीबन 5:30-6 बजे. उसके बाद स्कूल वाले ने कुछ एक्शन नहीं लिया था. 1.5-2 घंटे तक उसने कोई एक्शन ही नहीं लिया था और उसको ढूंढने के लिए हमने सब जगह चेक किया, लेकिन कहीं पे मिला नहीं हमको. फिर हमने पुलिस स्टेशन में आके पुलिस में इन्फॉर्म किया है और अभी बच्चे मिल गए हैं, भगवान की कृपा है. पता चला आपको बच्चे? वो जूनागढ़ पहुंचे और जूनागढ़ से पुलिस स्टेशन से वीडियो कॉल आया था कि ये 3 बच्चे हैं. हमने वो कंफर्म कर लिया बच्चे हमारे ही है. स्कूल प्रशासन ने ऐसा क्या किया था बच्चे चले गए? स्कूल प्रशासन ने ऐसा क्या किया बच्चे को जाना? अब वो तो बच्चे को मालूम, वो जो ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन वो ऐसे बोल रहे थे कि स्कूल वाले टीचर से वो उसको बार बार टॉर्चर कर रहे थे कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो हम आपको फादर को बुलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. ऐसा बोल रहे कि बच्चे चॉकलेट खा रहे थे और चॉकलेट की वजह से उसको डांट पड़ी थी. स्कूल प्रशासन के ऊपर कैसे तहकीकात होनी चाहिए, क्या कहिए? अभी क्या कि जो सरकार है वो तो जो न्यायालय वो अपने काम करेगी. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा स्कूल वाले को, जो स्कूल को पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए. पुलिस कामगिरी कैसी लग रही है आपको? पुलिस की कार्य बहुत अच्छी है. રાજકોટની નામાંકિત સ્કૂલ ગણાતી એવી ધોળકિયા સ્કૂલમાં 3 બાળકો છે જે ધોરણ 8માં ભણતા હતા, તે ગુમ થઈ ગયા હતા. બપોરના 4-4:45ની સમય છે તે નીકળી ગયા હતા. જે સમગ્ર મામલે છે કહેવાય કે વાલીઓ દ્વારા જે કે રાજકોટની જે તાલુકા પોલીસ મથક છે ત્યાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. તપાસો ત્યારે પોલીસો તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. ત્યારે આપણી સાથે વાલીઓ છે, બાળકો હાલ અત્યારે મળી ગયા છે. બેન, તમારું બાળક મળી ગયું છે, 4 કલાકની જે અથાગ પોલીસે મહેનત કરી છે, કેવું લાગે છે? પોલીસની મહેનત તે કરી એ ખૂબ સારું લાગે છે, પણ ખરેખર આ લોકોએ અમારા છોકરાઓએ જે ચોકલેટ ખાધી એની જે ફરિયાદ કરી 3 વાગે, તો એની જગ્યાએ 4:15 જ્યારે લોકો સીસીટીવી ફૂટેજમાં જોયું કે 4:15 વાગે બાળકો નીકળી ગયા તો ત્યારે ફોન કર્યો તો છોકરા જૂનાગઢ સુધી પહોંચત.
કઈ રીતે સમગ્ર બાબત ખાલી ચોકલેટ જેવી નજીવી બાબતે જો આવલું બધું બાળકોએ પગલું ભલે તું શું લાગે છે તમને? મને તો એવું લાગે કે જો છોકરાઓ આમ તો સમજદાર છે, જુનાગઢ સુધી જાય નહીં. હવે એ લોકો આવે એટલે એ લોકોને પૂછવું તો પડશે કે તમને શિક્ષકો એવું તો શું કીધું કે તમે કઈ બાબતથી પ્રેશર આવ્યું, તમે જુનાગઢ વયા ગયા? અને એ લોકો 3 માંથી એક પણ પાસે પૈસા પણ નથી, ગયા પણ કેવી રીતે, બધું જાણવું પડે ને. તમારા બાળકો પાસે પૈસા હતા જ્યારે આવી રીતે ગયા અને તમને કઈ રીતે સમગ્ર ઘટનાની ખબર પડી? અમને ખરેખર એવું લાગે છે કે ધોળકિયા સ્કૂલ ઉપર ફૂલ બેદરકારી કહેવાય કે 4 વાગે બાળકો નીકળી ગયા, 1 પણ રૂપિયો નથી. બાળકો એમ કહે છે કે ટીચરો કહે છે કે બીજા પાસે રિક્ષાના ભાડું માંગતા હતા. તો આ જુનાગઢ કેવી રીતે પૂગ્યા? ભાડું માંગતા હતા તો જુનાગઢ બાળકો કેવી રીતે પૂગી ગયા? 4 વાગ્યા પહેલા નીકળી ગયા હોવાનું અમને ખબર પડે છે. સ્કૂલ પ્રશાસન તમારી સાથે વાત કરી, એને તમને શું કીધું? સ્કૂલેથી તો એવું કહે છે કે તમારા બાળકો મળી જાય, 4 વાગે નીકળે, 4:20 નીકળ્યા છે એવું કહે છે. 4 વાગ્યાનો ટાઈમ ઈ ખોટું છે. આ બધી ખોટી બેદરકારી છે ધોળકિયા સ્કૂલની. તમે કઈ રીતે જોશો સમગ્ર મામલાને, કઈ રીતે જોવો છો? કારણ કે આવડી મોટી ગંભીર ઘટના બની હતી. જો ન કરે નારાયણને કઈ ગંભીર ઘટના સર્જાઈ જાય તો જવાબદાર કોણ ગણાશે? જવાબદાર સ્કૂલના સંચાલકને, આખી સ્કૂલ જવાબદાર હતી. સિક્યુરિટી ગાર્ડથી માંડીને ટીચરો. સ્કૂલમાં કઈક એક્ઝામ પણ ચાલુ હતી, એવી પણ વાત હા, એક્ઝામ ચાલુ હતી કે પેલા 4:45 અમને ફોન કરવામાં આવ્યો કે છોકરાઓ એને ચોકલેટ ખાઈએ, તો ચોકલેટ કાઢીને અમને બોલાવવામાં આવ્યો કે 5:30 તમે આવી જજો. તો અમે 5 વાગે પહોંચી ગયા હતા. હું તો 5 વાગે પહોંચી ગયો હતો ત્યાં. અને તો મને 2 સાઈડ બેસો રીતે આવે છે. મેં સરને ફોન કર્યો ને મારે છોકરાને બોલાવું, તો કે વાંધો નહીં તમે બેસો આવે છે. 5:30 5:45 થયા, 5:45 થઈ ગયા. તો પછી અમને કહેવામાં આવ્યું કે તમારા છોકરા ગાયબ છે. સ્કૂલના ટ્રસ્ટી છે કૃષ્ણકાંત ધોળકિયા અને જે તેમના ભાઈ છે બીજા અન્ય ધોળકિયા, એમની સાથે વાત કરી હતી. શું તમને એમને ના, એમની સાથે વાત કરવામાં આવી જ નથી. કે એને બીજાના વાલી રહ્યા એને વાત કરી હતી કે છોકરાને નંબર આપો મેં ટ્રસ્ટના સાહેબના. તો એ કહે કે અમે પર્સનલ નંબર ન આપીએ. કેટલી ફી ભરો છો તમારા બાળકની તે સ્કૂલમાં તમે? મારો છોકરો તો આરટીમાં છે. એ સ્કૂલની ફી પણ તોતિંગ ફી છે, 50,000 રૂપિયા. હવે તમને પોલીસે વાત કરાવી છે, ક્યાંથી વાત કરાવી, શું વિડીયો કોલમાં શું વાત કરી તમે? વિડીયો કોલમાં અમને કંટ્રોલ રૂમમાં ફોન કરવામાં આવ્યો કે તમારા છોકરા સહી સલામત મળી ગયા છે. કઈ રીતે પહોંચ્યા તેવા બધે કોઈ ખુલાસો વાત થઈ જાય પોલીસ સાથે? હા, એસટી બસ માત્ર પહોંચ્યા. શું માનો છો હવે આવી જે સ્કૂલ છે તેના ઉપર કેવા પગલાં લેવા જોઈએ? હા, આવી સ્કૂલ ઉપર સખ્ત પગલાં લેવા જોઈએ. એ તો તમારા છોકરા આવે પછી શું હકીકત છે એ સામે આવી જશે કે કઈ બાબતથી નીકળી ગયા એ. ધન્યવાદ. તો આ હતા ધોળકિયા સ્કૂલમાં જે 3 બાળકો ગુમ થયા છે તેના વાલીઓ જેમણે સ્પષ્ટપણે ઇન્ડિયન ન્યૂઝ સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું છે કે જે રીતે બાળકો છે 3 તે જુનાગઢ કઈ રીતે પહોંચ્યા, ન તો તેની પાસે પૈસા હતા, ત્યારે સ્કૂલ દ્વારા કોઈ પણ એવું કંઈક પ્રેશરાઇઝ કરવામાં આવ્યું હતું કે બાળક છે તે પ્રેશરમાં આવીને જુનાગઢ સુધી પહોંચી ગયા. ત્યારે હાલ અત્યારે જે વિડીયો કોલના મારફતે બાળકોના વાલીઓ સાથે જે પોલીસ છે જુનાગઢ પોલીસ તેમને વાત કરાવીને તેમને દિલાસો આપ્યો છે કે બાળકો સહી સલામત છે અને અમારી પાસે જ અમે રાજકોટ લઈ આવવાની તજવીજ શરૂ કરી છે. ત્યારે આવી સ્કૂલ જે તોતિંગથી રહેતી હોય છે, જે પણ બાળકોનું પ્રોટેક્શનના નામે જે શૂન્ય અવસ્થા દેખાડે છે, ત્યારે આવી સ્કૂલો ઉપર ક્યાંક ને ક્યાંક કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ તેઓ પણ હાલ સવાલો વાલીઓ ઊભા કરી રહ્યા છે. કેમેરામેન પ્રતિક લીમાણી સાથે પ્રતિક લીમાણી, ઇન્ડિયન ન્યૂઝ, રાજકોટ. સમાચારમાં હવે આગળ આ તરફ આપણે વાત કરી વલસાડની. તો વલસાડ જિલ્લાના કપરાડા તાલુકાને ગુજરાતનું ચેરાપુંજી કહેવાય છે અને દર વર્ષે અહીં સર્વાધિક વરસાદ નોંધાય છે. ચાલુ વર્ષે પણ આ પરંપરા યથાવત રહી છે અને શરૂઆતના તબક્કામાં વરસાદ ઓછો પડ્યો હતો, પરંતુ બીજા અને ત્રીજા તબક્કામાં ધોધમાર વરસાદ વરસતા અત્યાર સુધીમાં કુલ 155 ઇંચ વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. ત્યારે દક્ષિણ ગુજરાતનો આ આદિવાસી વિસ્તાર ઉમરગામથી અંબાજી સુધી ફેલાયેલો છે અને જ્યાં ભારે વરસાદે પ્રકૃતિ હરિયાળીથી છલકાઈ ઉઠી છે. ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોની તુલનામાં અહીં વરસાદ વધુ પ્રમાણમાં થાય છે. ડાંગ જિલ્લામાં 103 ઇંચ, ઉમરપાડા વિસ્તારમાં 156 ઇંચ તથા તાપી જિલ્લામાં 111 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. ત્યારે સતત વરસી રહેલા વરસાદથી નદી નાળા છલકાઈ ઉઠ્યા છે અને ધરતીના દરેક ખૂણે ખૂણા હરિયાળી છવાઈ ગયા છે. કપરાડાનું આ વરસાદી સૌંદર્ય લોકો માટે આનંદનો વિષય બન્યો છે. આજે આપણે જેએનયુ વિશે વાત કરીએ તો યાદ આવે કે ક્યારેક આ કેમ્પસમાં આઝાદીના નારાઓ ગુંજતા હતા અને તે અવાજોમાં અસંતોષ, વિરોધ
અને વઘટની વાદી જે સૂરો ગુંજતા હતા, પરંતુ સમય બદલાયો છે. હવે એ જ જેએનયુમાં અંગને નવો દ્રશ્ય જોવા મળ્યું છે. આરએસએસની 100મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે અહીં શાખાઓ યોજાઈ રહી સરઘસો નીકળી હતી અને ત્યારે દેશભક્તિના ગીતો ગવાઈ રહ્યા હતા. અને આ બદલાવ માત્ર પ્રવૃત્તિઓથી જ નહીં પણ માનસિકતાનો પણ છે. ખાસ વાત તો એ છે કે આ શાખાઓમાં મોટી સંખ્યામાં જેનજી વિદ્યાર્થીઓ જોડાઈ રહ્યા છે, જે પેઢી સોશિયલ મીડિયા અને ગ્લોબલ કલ્ચર સાથે જોડાયેલી છે. તે જ હવે પરંપરાગત સંગઠનો તરફ આકર્ષિત થઈ રહી છે અને કદાચ આ સમયના પરિવર્તનનું સંકેત છે, જ્યાં યુવા પેઢી આ ભવિષ્ય ફક્ત આધુનિકતામાં નહીં પણ સંસ્કૃતિ અને રાષ્ટ્રવાદમાં પણ શોધી રહી છે. જેએનયુનો આ નવો ચહેરો સાહિત્યકારો અને વિચારકો માટે ચર્ચાનો વિષય છે, કારણ કે આ દ્રશ્ય એ બતાવે છે કે આ વિચારધારાની નદી આ એક નવો કિનારો છે. તો બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ તો વિજયાદશમીના પર્વ દિવસે જ્યારે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની સ્થાપનાને 100 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, ત્યારે દેશના ઇતિહાસમાં એક અતિ મહત્વપૂર્ણ ક્ષણ બની. ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ ઐતિહાસિક અવસરે દિલ્હીમાં વિશેષ ડિઝાઇન કરાયેલા સ્મારક ટપાલ ટિકિટ અને સિક્કાનું વિમોચન કર્યું. આ પ્રસંગ માત્ર એક સદીનો સંગઠનની ઉજવણી જ ન હતો, પરંતુ રાષ્ટ્રની આત્માને પ્રતિકાત્મક રીતે અર્પણ કરતો પવિત્ર ક્ષણ પણ હતો. અને ત્યારે વિમોચન સમયે પીએમ મોદીએ જણાવ્યું કે આ સ્મારક સિક્કો ભારતની સંસ્કૃતિ, આધ્યાત્મિકતા અને રાષ્ટ્રીય એકતાનું પ્રતીક છે. સિક્કાની એક બાજુ રાષ્ટ્રીય પ્રતીક છે, જ્યારે બીજી બાજુ સિંહ પર આરોહિત ભારત માતાની પ્રતિમા અંકિત છે. ખાસ વાત તો એ છે કે સિક્કામાં આરએસએસ કાર્યકરોની છબી સાથે સંઘનું સૂત્ર પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે. સ્વતંત્ર ભારતના ઇતિહાસમાં પહેલીવાર એવું બન્યું છે કે ભારતીય ચલણ પર ભારત માતાની છબી જડાડી છે. આ પ્રસંગે વડાપ્રધાને ભારપૂર્વક કહ્યું કે આરએસએસે રાષ્ટ્રના સમાજ, જીવન, શિક્ષણ, સેવા, સંસ્કૃતિ અને એકતાના ક્ષેત્રોમાં સદીપૂર્વક યોગદાન આપ્યું છે. એક નાનકડા વિચારથી શરૂ થયેલું આ સંગઠન આજે વિશ્વના સૌથી મોટા સ્વયંસેવક સંગઠન તરીકે ઓળખાય છે. અને આરએસએસના કાર્યકરોએ દેશના દરેક સંકટ સમયે સેવા અને એકતાની અનોખી મિસાલ ઊભી કરી છે. ભારત માતાની પ્રતિમા ચલણ પર દેખાવું માત્ર પ્રતીક નથી, પરંતુ રાષ્ટ્રના મનમાં રહેલા અખંડ દેશભક્તિ ભાવનાનું પણ પ્રતિબિંબ છે. આ પ્રસંગે દેશના કરોડો લોકોમાં ગૌરવ અને આત્મવિશ્વાસની લહેર ફરી વળી છે. આ ઐતિહાસિક ક્ષણ રાષ્ટ્રવાદના નવા પાનાને લખે છે, અને જ્યાં ચલણ માત્ર અર્થતંત્રનું માધ્યમ નહીં પરંતુ રાષ્ટ્રીય ગૌરવનું પણ પ્રતીક બની ગયું છે. તો આ તરફ આગળ વાત કરીએ આપણે તો વલસાડ જિલ્લા ખાતે ઉડાન ધ વિંગ્સ ઓફ ટેલેન્ટ સંસ્થા દ્વારા પારંપરિક શેરી ગરબાને જીવંત રાખવાના પ્રયાસો સતત 9મા વર્ષે પણ સફળ રહ્યા. 1 સપ્ટેમ્બર 2025 દરમિયાન રંગરસિયા ગરબે ઘૂમે ગુજરાત મહોત્સવ 2025નું ભવ્ય રીતે યોજાયો હતો. અને આ સ્પર્ધામાં પારંપરિક અને પ્રાચીન શેરી ગરબા, ગરબા ગાયન, જીરિયું તથા ઘેરૈયા જેવા અનેક સ્પર્ધાઓનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. 61 ટીમો સાથે આ દક્ષિણ ગુજરાતની સૌથી મોટી સ્પર્ધા બની અને આ વર્ષની ખાસ થીમ ઓપરેશન સિંદૂર, રાષ્ટ્રહિત સર્વોપરી રહી, અને જેમાં દરેક શેરી ગરબા સાથે ભારત માતાની જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાતના નારાઓ ગુંજ્યા. આયોજક ડોક્ટર જાનકી ત્રિવેદી દ્વારા દરેક ટીમને ઓપરેશન સિંદૂરના ફ્લેગ્સ અને પોસ્ટરો આપવામાં આવ્યા હતા, અને જેના દ્વારા ભારતીય સેનાને સમર્થન અને સલામી આપવામાં આવી. 24 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ કોડી પટેલ સમાજવાડી ખાતે ભવ્ય ઇનામ વિતરણ સમારંભ યોજાયો અને ખાસ ફેઝ ઓફ સ્પર્ધામાં સ્વર્ગ આશ્રમ ગરબા મંડળ પ્રથમ અને ચિંચવડા ગણેશ મંડળ દ્વિતીય સ્થાને રહ્યું. ઇનામ વિતરણમાં વલસાડના ધારાસભ્ય ભરતભાઈ પટેલ સહિત અનેક મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિ રહી. 37થી વધુ ઇનામો અને ટ્રોફીઓ આપવામાં આવી. 1100થી વધુ સ્પર્ધકો જોડાયેલા અને આ મહોત્સવમાં કોઈ પણ પ્રકારની સ્પર્ધા ફી લેવામાં આવી ન હતી અને દરેક સ્પર્ધા જે છે તે લોકોને ગિફ્ટ આપવામાં આવ્યા હતા. સ્પર્ધાના નિર્ણાયક તરીકે હેમાલીબેન ટંડેલ અને તન્વીબેન પટેલ હાજર રહ્યા હતા. આ ભવ્ય આયોજન પાછળ ડોક્ટર જાનકી ત્રિવેદી તથા અનેક સંસ્થાઓના સહયોગીઓનો આમાં ફાળો હતો. તો આગળ વાત કરીએ આપણે તો પાલનપુર પોલીસ હેડક્વાર્ટર્સ ખાતે પોલીસ પરિવાર મુકબદીર બાળકો સાથે મા અંબાની આરતી કર્યા બાદ ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી.
બાળકોના ચહેરા ઉપર સ્મિત રેલાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેમજ જિલ્લા પોલીસ વડાના હસ્તે બાળકોને શૈક્ષણિક કીટ આપવામાં આવી હતી. પાલનપુર પોલીસ હેડક્વાર્ટર્સ ખાતે નવરાત્રિના છેલ્લા દિવસે વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટ સંચાલિત મમતા મંદિરના મૂકબધિર બાળકો સાથે નવરાત્રિ પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને જેમાં જિલ્લા પોલીસ વડા પ્રશાંત સુબે, ડીવાયએસપી કુણાલસિંહ પરમાર અને આરપીઆઈ ભાવેશભાઈ જોશી સહિત પોલીસ પરિવાર દ્વારા મૂકબધિર બાળકો સાથે મા અંબાની આરતી કરી અને ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી, જેમાં જિલ્લા પોલીસ વડા સહિતના અધિકારીઓ પણ મૂકબધિર બાળકો સાથે ગરબે ઘૂમ્યા હતા અને ત્યારબાદ જિલ્લા પોલીસ વડાના હસ્તે મૂકબધિર બાળકોને શૈક્ષણિક કીટ આપવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે મમતા મંદિરના પ્રિન્સિપલ અતિનભાઈ જોશી સહિત પોલીસ સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યો હતો. વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટ સંચાલિત દિવ્યાંગ બાળકોની સંસ્થા મમતા મંદિરમાંથી અમે દર વર્ષે પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડમાં આ દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓને લઈને અમે ગરબે ઘૂમવા કાર્યક્રમમાં આવીએ છીએ અને નવરાત્રિના પાવન પર્વમાં અમારા દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓનો અહીં આગળ ગરબે રમે છે અને તેમાં અમારા એસપી સાહેબ અને આજ રોજ અમે પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં ગરબા માટે મૂકબધિર વિદ્યાર્થીઓને લઈને આવ્યા. એમાં અમને પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં બહુ સારું કાર્યક્રમ, બાળકોએ આનંદ અનુભવ્યું અને અમારા બાળકોને સ્ટેશનરીની કીટ આપવામાં આવી અને દર વર્ષે અમે અહીંયા બાળકોને લઈને ગરબા માટે આવીએ છીએ. નમસ્કાર. બનાસકાંઠાના પાલનપુરના પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં નવરાત્રીનો જે આયોજન કરવામાં આવેલ છે તેમાં દર વર્ષે સાર્વજનિક છાત્રાલય મમતા મંદિરના દિવ્યાંગ બાળકોને બોલાવવામાં આવતા હતા. આ વર્ષે પણ દિવ્યાંગ બાળકોને નવરાત્રી મહોત્સવમાં ગરબા રમવા માટે આમંત્રણ પાઠવવામાં આવેલ હતો અને તેઓ સાથે આજ આ નવરાત્રીમાં ગરબાનો બહુ સુંદર આયોજન પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં કરવામાં આવેલ છે. તો બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ તો વલસાડ જિલ્લાના નાનાપોંઢા તાલુકાના વડખંભા ગામમાં એક અનોખો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ગામમાં વહેતી પાર નદીમાં કાર ધોવા માટે લઈ જતા એક કાર ચાલકની લાપરવાહી ભારે પડી ગઈ અને તેની કાર નદીના પટમાં ફસાઈ ગઈ. મળતી માહિતી અનુસાર કાર ચાલક પોતાનું વાહન સાફ કરવા માટે તેને નદીના પટ પર લઈ ગયો હતો અને ત્યારે નદીમાં પાણીની ઊંડાઈ અને કાદવવાળા પટની સ્થિતિનો અંદાજ ન લગાવતા જ્યારે આ પાણી કારને નદીમાં ઉતારી ત્યારે વાહન કાદવમાં ઘૂસી ગયો અને સંપૂર્ણપણે ફસાઈ ગયું. કારને બહાર કાઢવાના તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ જતા કાર ચાલક ચિંતામાં મુકાઈ ગયો હતો અને આખરે કાર ચાલક અને સ્થાનિક લોકોએ જેસીબીની મશીન બોલાવવાનો નિર્ણય લીધો અને ત્યારે જેસીબીની મદદથી ઘણા પ્રયત્નો બાદ કારને નદીના પટમાંથી બહાર કાઢવામાં આવી અને આ સમગ્ર ઘટના દરમિયાન ગામ લોકોનું ટોળું એકઠું થઈ ગયું હતું. આ ઘટના નદીના પટમાં વાહન લઈ જનારા જે લોકો છે તે માટે લાલ બત્તી સમાન એક ચેતવણી છે. નદીના કાદવવાળા પટની અણધારી પરિસ્થિતિ વાહનો છે તેને ફસાવી શકે છે. નદીમાં વાહન ધોવા લઈ જતા પહેલા સ્થળની સ્થિતિ તપાસવી જરૂરી છે. લાપરવાહીથી થતી આવી ઘટનાઓ સમય અને નાણાંનો વ્યય કરાવે છે અને તેમજ જીવલેણ પણ બની શકે છે. તો બીજી તરફ આપણે વાત કરીએ બનાસકાંઠાની તો સરકાર દ્વારા જીએસટીમાં ઘટાડો કરવામાં આવતા તમામ ચીજ વસ્તુઓમાં ભાવ ઘટ્યા છે અને જેથી ગ્રાહકોને ફાયદો થઈ રહ્યો છે. ત્યારે ઓટોમોબાઈલ સેક્ટરમાં પણ લોકોને ફાયદો થતા મધ્યમ વર્ગના લોકોનું ગાડી લાવવાનું સ્વપ્ન સાકાર થતું જોવા મળી રહ્યું છે. સરકાર દ્વારા જીએસટીના દરમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે, જેને લઈને તમામ ચીજ વસ્તુઓમાં ભાવ ઘટાડો થયો છે. ત્યારે વર્ષોથી ગાડી લાવવાનું સપનું જોતા ગ્રાહકો હવે જીએસટીના કારણે તેમને 1 લાખથી વધારે ફાયદો થઈ રહ્યો છે અને જેથી મધ્યમ વર્ગના લોકો પણ હવે પોતાનું ગાડી લાવવાનું સ્વપ્ન સાકાર થતું જોઈ રહ્યા છે. ત્યારે પાલનપુર આબુ હાઈવે પર આવેલા શુભ હુન્ડાઈ શોરૂમ ખાતે ગ્રાહકો ગાડી લેવા માટે આવેલા જોવા મળ્યા હતા અને ગ્રાહકો જણાવી રહ્યા હતા કે સરકારના જીએસટીના ઘટાડાથી અમને ગાડી ખરીદી કરવામાં 1 લાખથી પણ વધુનો ફાયદો થઈ રહ્યો છે અને તેથી છેલ્લા 1 વર્ષથી ગાડી લાવવાનો વિચાર કરી રહ્યા હતા અને તે ગાડી હવે અમે લઈ શકીએ છીએ. જ્યારે
સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ આપણે ભાવનગરની, તો ભાવનગર શહેરમાંથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. શહેરના ચિત્રા ફિલ્ટરની ટાંકી પાસે મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઢોર પકડતી ટીમ પર કેટલાય ઈસમો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ ઢોર પકડતી ટીમ પોતાના કામમાં વ્યસ્ત હતી અને તે સમયે અચાનક કેટલાય ઈસમો ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને પોલીસની હાજરી જોવા મળી અને છતાંય પણ લાકડીઓ વડે હુમલો કર્યો. આ હુમલામાં એજન્સીના કોન્ટ્રાક્ટર પર રાખેલા સુપરવાઇઝર અને એક કર્મચારીને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. અમે મીરાનગર ફિલ્ટરની ટાંકી બાજુ બીએમસીના રેડિયા ઢોર પકડવાનો કોન્ટ્રાક્ટ રાખેલો છે. અમે રેડિયા ઢોર પકડવા જતા હતા. તે દરમિયાન ત્યાંના સ્થાનિક લોકો 15થી 20 જણા પાઇપો ને ધોકા ને બધું લઈને અમારી પર હુમલો કરેલો. મારી ફરતા ઊભા રહી ગયા અને ચારે બાજુથી મીંડ્યા મારવા. માથાના ભાગે સીધા મારી નાખવાની ધમકી આપી કે તને મારી જ નાખો છે, કે તું જ આ બધા ઢોર પકડાવે છો માથે રહી, અને મને ગંભીર ઈજા પહોંચાવેલી. મારી નાખવાની ગણતરીથી લોકો આવેલા હતા. 20 જણા હતા અને અત્યારે સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ આપણે અરવલ્લીની, તો અરવલ્લી જિલ્લામાં 2 ઓક્ટોબર એટલે ગાંધી જયંતિને સ્વચ્છતા અભિયાનને ધ્યાને લઈ વર્ષ દરમિયાન આંગણવાડી કેન્દ્રમાં સ્વચ્છતાને લઈ સારી કામગીરીને ધ્યાનમાં રાખી સ્વચ્છતા એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. 4 રસ્તા પાસે મહાલક્ષ્મી ટાઉન હોલ ખાતે આ એક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં અરવલ્લી જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ પ્રિયંકાબેન ડામોર, મોડાસા નગરપાલિકાના પ્રમુખ નીરજ શેઠ સહિત અરવલ્લી જિલ્લા વહીવટી તંત્રના અધિકારીઓ આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા હતા અને સાથે જ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કાર્યક્રમ સ્વચ્છતા રાખવા માટે શપથ પણ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા. જયદીપસિંહ ગોયલ, કોર્પોરેટર ભાવનગર મહાનગરપાલિકા. ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની અણગણ નીતિ અંધેર નગરીના ગંડો રાજા જેવી થઈ રહી છે. દાડાદિયા ભાવનગરના શહેરીજનોની પરિસ્થિતિ ખરાબ થઈ રહી હોય એવું ચોક્કસ માનવું છે. શું કામ? કે ભાવનગરના ટેક્સના પૈસાનો વેડફાટ કઈ એક જગ્યાએ ખોટો થાય છે. એક પણ કામ સમય મર્યાદામાં નથી થતું. તરસમિયા સરસ મજાનો હોલ બનાવ્યો હતો, ખાતમુહૂર્ત કરી નાખ્યું. 2.5 કરોડ જેવી રકમ ખર્ચવા છતાં લોકોને સુવિધા મળતી નથી, દુવિધા મળે છે. આવારા તત્વોનો ત્રાસ, એની અંદર મહેફિલો થાય છે. આ જ કોર્પોરેશનના સત્તાધીશોની નજર શૂન્ય નહીં ગઈ હોય. ઝડપથી કામ કરવું જોવે, ઝડપથી કામ પૂરું કરવું જોવે. તરસમિયાના શહેરીજનોને ત્યાંની સુવિધા પૂરેપૂરી મળવી જોવે. ત્યારે જ આ કોર્પોરેશને જે ખર્ચ કર્યો છે ને એને લેખે લાગશે. મારું નામ MC પટેલ છે ને હું એડિશનલ સિટી એન્જિનિયર તરીકે ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ફરજ બજાવી રહ્યો છું. ખાસ કરી વાત કરીએ તો કોમ્યુનિટી હોલ છે બનાવવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આજ દિન સુધી આ હોલ છે તેનું લોકાર્પણ નથી થયું. પ્રજાની સુખાકારી માટે સેવામાં નથી. સમગ્ર બાબત શું છે? હોલ બની ગયો છે. આપણે અંદાજિત 7-8 મહિના પહેલા એનું સિવિલ વર્ક પૂરું થયેલું છે. એમાં ફાયરનું કામ બાકી હતું, જે એજન્સીને લીધે બાકી હતું, ને એ કામ લાસ્ટ વીકમાં પૂરું થઈ ગયું છે અને NOC માટેની અમારી પ્રક્રિયા શરૂ છે. ને આ અઠવાડિયે અમારું NOC આવી જશે. એ લગત વિભાગને હેન્ડઓવર અમારે કરવાનું થશે અને 1 મહિનાની અંદર અમારે એ ઓપરેશનલ થઈ જશે. વધુમાં આના અગત્યના ફીચર્સ બતાવું તો 5000 સ્ક્વેર મીટરનો આખો પ્લોટ એરિયા છે. એમાં એક કોમ્યુનિટી હોલ અને ઓપન એરિયા બેઉ સામેલ છે. અંદર ગ્રીન રૂમ, લેડીઝ રૂમ, મહિલાઓ માટેના રૂમ, જેન્ટ્સ માટેના રૂમ, ટોયલેટની ને બધી સુવિધાઓથી સજ્જ આખો હોલ છે. ખાસ કરી વાત કરીએ તો કેટલા સમયમાં આ છે તે મૂકવામાં આવશે? 1 મહિનાની અંદર આપણે પ્રજા માટે એને ખુલ્લું કરી શકશું. કામગીરી ઓવરઓલ પૂર્ણ થઈ ગઈ. અંદાજિત 2.25 કરોડના ખર્ચે એ કામ પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે. હેન્ડઓવર એસ્ટેટ ડિપાર્ટમેન્ટને કરવામાં આવશે, પણ NOC મળ્યા પછી હેન્ડઓવરની કાર્યવાહી થશે. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે